بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم و تحریک چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، پولیٹیکل سائنس کے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس میں اگر آپ ایم فل پولیٹیکل سائنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جو انٹری ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کی تیاری آپ نے کہاں سے کرنی ہے۔ تو آپ چاہے کسی بھی یونیورسٹی میں جو ہے ایم فل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جو انٹری ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کی تیاری جو آپ نے کرنی، اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کروں گا، جن کو آپ تیار کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا اچھے نمبر سے جو ہے انٹری ٹیسٹ پاس ہو جائے گا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے، ساتھ گھنٹی کے بٹن کو آل پہ سلیکٹ کیجیے گا۔ تو پولیٹیکل سائنس میں ایم فل کرنے کے لیے ٹیسٹ لیا جاتا ہے، ان میں آپ سب سے پہلے یہ ہے کہ گیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں آپ نے ایک انگلش جو ہے انگلش گرامر آپ نے تیار کر لی، جس کا ایک سیکشن ہوتا ہے انگلش وربل کے نام سے، جس میں انگلش گرامر سے جو ہے کچھ سوالات آتے ہیں، وہ آپ نے تیار کر لی۔ اس کے بعد دوسرے سیکشن میں جو ہے آپ نے میتھ ریاضی کے جو ہے کچھ سوالات تیار کر لینے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے ریاضی میں الجبرا، جیومیٹری اور جو بنیادی چیزیں ریوائز کر لینی ہے، جو بنیادی اصول ہیں یا بنیادی ریاضی ہے وہ آپ نے تیار کر لینی، کیونکہ اس کا بھی ایک سیکشن ہوتا ہے جس میں کوانٹیٹیو ریزننگ کے حوالے سے جو ہے سوالات آتے ہیں۔ اس کے بعد انالیٹیکل ریزننگ ہوتی ہے، وہ آپ نے جنرل نالج جو ہے اس سے بھی آپ تیار کر سکتے ہیں، یا آپ انٹرنیٹ یا کسی چیز سے بھی آپ تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیاری جو ہے آپ مختلف سورس سے بھی کر سکتے ہیں، چاہے آپ انٹرنیٹ سے تیاری کریں، لائبریری سے تیاری کریں، یا آپ کسی چیز سے۔ اس کے بعد ایک اہم سیکشن آتا ہے جس کو سبجیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اسی ٹیسٹ کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ نمبر جو ہے اسی سے حاصل ہوتے ہیں اور زیادہ زور جو ہے اسی پہ دیا جاتا ہے۔ وہ آپ نے کون کون سی چیزیں اس میں تیار کرنی ہے وہ میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر کچھ مین ٹاپک ہیں، مین ٹاپک میں فردر جو ٹاپک ہوں گے وہ تمام بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے مین ٹاپک میں انٹروڈکشن ٹو پولیٹیکل سائنس، یہ اپنے مین ٹاپک ہے، اس کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ اب اس میں فردر کون سی چیزیں آئیں گی وہ میں آپ کو آگے چل کے بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا مین ٹاپک ہے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ، اس کے بعد مسلم پولیٹیکل فلسفی اینڈ انسٹیٹیوشن، اس کے بعد کمپیریٹیو اینڈ ڈیولپمنٹ پولیٹکس، اس کے بعد پاکستان موومنٹ ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل ریلیشن تھیوری، ہسٹری اینڈ آپریشن، اس کے بعد ہے پولیٹیکل سسٹم ڈیولپڈ یو ایس اے، یو کے، فرانس وغیرہ، اس کے بعد پولیٹیکل سسٹم ڈیولپنگ چائنا، ترکی، رشیا، ملیشیا، اس کے بعد آئیڈیالوجی اینڈ ڈائنامکس آف پاکستان پولیٹکس، اس کے بعد کانسٹیٹیوشن اینڈ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان، اس کے بعد انٹرنیشنل اینڈ ریجنل آرگنائزیشن، اس کے بعد لوکل گورنمنٹ ود اسپیشل ریفرنس ٹو پاکستان، اس کے بعد فارن پالیسی آف پاکستان، یو ایس اے، یو کے وغیرہ، اس کے بعد ریسرچ میتھڈولوجی۔ تو یہ مین ٹاپک ہیں۔ اب ان مین ٹاپک میں آپ نے فردر کون سی چیزیں تیار کرنی ہے؟ تو سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو پولیٹیکل سائنس میں آپ نے ڈیفینیشن، نیچر اینڈ سکوپ آف پولیٹیکل سائنس یہ تیار کرنا، اس کے بعد سٹیٹ ماڈرن ود اسلام اینڈ اٹس ایوولوشن، اس کے بعد کنسپٹ آف ورنٹی، اس میں آپ نے مونسٹک، پلورسٹک، ویسٹرن اسلام، یہ تمام جو ذہنیت ہیں یا مذاہب ہیں وغیرہ یہ آپ نے ان کو تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد رائٹ اینڈ ڈیوٹیز آف انڈیویجول ویسٹرن اینڈ اسلام، یہ آپ نے تیار کرنا ٹاپک۔ لبرٹی اینڈ فریڈم آف انڈیویجول، یہ آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد فارم آف گورنمنٹ، اس میں آپ نے یونائٹری، فیڈرل اینڈ کنفیڈریشن، اس کے بعد پارلیمنٹری، اس کے بعد ڈیموکریٹک اینڈ اتھارٹیز، اس کے بعد اسٹرکچر اینڈ رول آف گورنمنٹ میں یہ آپ نے چیزیں جو ہے تیار کرنی ہے۔ اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں آپ نے یہ الیکشن ہے، پولیٹیکل پارٹس ہے، پریشر گروپس ہے وغیرہ، یہ آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کمپیریٹیو آئیڈیالوجیز میں آپ نے یہ جو ہے تیار کرنی ہے۔ اس کے بعد ٹریڈیشنل کنسپٹ ود ریفرنس پلاٹو اینڈ ایرسٹل، یہ تیار کرنا۔ اب اس کے بعد دوسرا جو مین ٹاپک آتا ہے وہ ہے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ، اس میں آپ نے نیچر آف گریک پولیٹیکل تھاٹ وغیرہ جو ہے آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پولیٹیکل تھاٹ آف میشویل، اس کے بعد ہابیز، لاک اینڈ روسیس، اس کے بعد بینتھم اینڈ جے ایس مل اور ہیگل، مارکس، لینن، یہ تمام جو پولیٹیکل تھاٹ ہیں ان کو آپ نے تیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد مسلم پولیٹیکل فلسفی اینڈ
इंस्टीट्यूशन में आपने फिर मजीद ये टॉपिक है, उनमें ये चीजें आपने तैयार करनी है, यानी मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर एंड रिफॉर्मिस्ट, इसमें अल फराबी है, अल मवर्दी है, इब्ने खल्दून है, गजाली है। इसके बाद शाह वलीउल्लाह है, अल्लामा इकबाल है, सैयद कुतुब है, अबू लाला है। तो ये तमाम जो है आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो आपने तैयार करनी है। फिर पॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ इस्लाम, इसमें आपने ये चीजें जो है तैयार करनी है। और इसके बाद कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, इसमें अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये आपने इसमें ये चीजें तैयार करनी है। और इसके बाद आगे है द पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें डिवाइड स्टोन, आलमोंड एंड ऑलमोंड वगैरह जो है ये आपने तैयार करनी है। इसके बाद पॉलिटिकल कल्चर है और पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज है, क्लास पॉलिटिकल एंड क्लास एनालिसिस है, लीडरशिप एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है, रेवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल चेंज है, वायलेंस एंड टेररिज्म इन पॉलिटिक्स। ये तमाम टॉपिक जो हैं आपने तैयार कर लेने हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है पाकिस्तान मूवमेंट। इसमें इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स में ये तमाम जो टॉपिक हैं ये आपने तैयार कर लेने हैं। अच्छा, ये तमाम चीजें जो है आप तैयार कहाँ से करेंगे? तो इसके लिए आप मुख्तलिफ सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इंटरनेट से भी तैयारी कर सकते हैं, किसी लेक्चरर प्रोफेसर से भी आप मदद ले सकते हैं। ज्यादा जो आप आसानी से तैयारी कर सको, आपने मास्टर प्रोग्राम की तरफ रुजू करना है, वहां से आपने ये तमाम चीजें जो है तैयार करना। अच्छा, इसके बाद अगला मौजू जो है इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी, हिस्ट्री एंड ऑपरेशन। इसमें इंट्रोडक्शन इंटरनेशनल रिलेशन, और इसके बाद वेरियस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, और इसके बाद बैलेंस ऑफ पावर, इसमें आपने ये चीजें तैयार करनी है। और इसके बाद मॉडर्न सिविलियन स्टेट सिस्टम में आपने ये चीजें तैयार करनी है। इसके बाद अगला है क्राइसिस ऑफ सिविलियन सिस्टम, स्टेट सिस्टम। इसके बाद अगले मौजू में आपने पॉलिटिकल सिस्टम डेवलपमेंट, यूएसए, यूके, फ्रांस वगैरह, इनमें आपने ये वाले जो हैं ये आपने तैयार कर लेने हैं। आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए, यूके, उसके बाद फ्रांस। इसके बाद अगला मौजू जो है पॉलिटिकल सिस्टम डेवलपमेंट, चाइना, तुर्की, रशिया वगैरह, इनके आपने मुकम्मल मौजू जो है वो तैयार कर लेने हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो है उसमें आइडियोलॉजी एंड डायनामिक ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स, इसमें आपने ये तमाम जो है ये तैयार करने हैं। अब यहाँ पर जो है नेशनल इंटीग्रेशन में मजीद जो है ये वाले आपने तैयार करने हैं। इसी तरह नेचर एंड प्रॉब्लम, सेंटर प्रोविंस रिलेवेशन, ये तमाम आप देख सकते हैं। मैं आप यहाँ पढ़ने बैठूं तो ये बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, लिहाजा कोशिश करूंगा कि शॉर्ट हो जाए। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उनमें आपने ये वाले तैयार करने हैं। इसके बाद अगला जो मौजू है उसमें इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपने ये वाले जो है वो तैयार कर लेने हैं। अब आप इनको यहाँ देख भी सकते हैं, या मजीद अगर आप चाहें ब्रेक करके भी आप आगे जा सकते हैं। इसके बाद अगला मौजू जो है लोकल गवर्नमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान, इनमें आपने ये वाले जो है तैयार कर लेने हैं। तो ये तमाम मौजू जो है इसमें आपने तैयार करने हैं। अगला जो टॉपिक होगा फॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान, यूके और यूएसए के साथ दुश्मनी है, उसको आपने यहाँ से जो है उसमें आपने तैयार करना। इसके बाद अगला रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी आपने किस तरह रिसर्च करनी है, उसके तरीकाकार क्या है, जैसे फार्मूलाज हैं, कौन सी जिनको आप तैयार करेंगे। तो यहाँ पर रिसर्च मेथड के मुतालिक जो है कुछ चीजें बताई गई, कंसेप्ट है, वेरिएबल है, हाइपोथेसिस है, ये तमाम चीजें आप पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। इनको आपने तैयार करने के बाद जो है बाकी चीजें मैंने बताई हैं कि बुनियादी रियाजी और इंग्लिश ग्रामर, इनको भी आपने लाजमी तैयार करना है। तो जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी जॉब के लिए अगर आप एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, गेट टेस्ट दे रहे हैं, या यूनिवर्सिटी में एमफिल के लिए एडमिशन के लिए आप टेस्ट दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपका अच्छे नंबर से जो है टेस्ट पास हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मददगार होगी, पसंद भी आई होगी। अगर इसी तरह मजीद बाकी प्रोग्रामों के मुतालिक भी आप मालूमात लेना चाहते हैं कि
किसी और प्रोग्राम का एंट्री टेस्ट जो है वो कैसे तैयारी करनी है, क्या चीजें तैयारी करने के हवाले से मैंने वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्क्रीन के एंड पर भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तमाम वीडियोस देख सकते हैं। उनमें तमाम प्रोग्रामों के मुतालिक इंशाल्लाह वीडियो आ रही है, कुछ आ जाएंगी, वो देख सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें। मिलेंगे किसी मजीद मालूमात के साथ, तब तक अल्लाह।